ધોરણ 5 विषय हिंदी एकम नंबर 5 चिड़ियाघर की सेर संवेदन पोषी सोल्यूशन मार्गदर्शन જોઈએ આપણે અહીંયા આપણને સારાંશ આપેલો છે कि इस इकाई में पशु पक्षी के हिंदी नामों की जानकारी मिलती है। इसमें पशु पक्षी के खुराक एवं उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। જોઈએ આપણે एमा प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। જોઈએ એમાં नंबर 1 नंबर 1 ની અંદર કીધું वह स्थान जहाँ पर हम पशु पक्षी को देखने जाते हैं तो जवाब આવશે चिड़ियाघर। આગળ જોઈએ नंबर 2 नंबर 2 ની અંદર खाली जगह की गर्दन लंबी होती है। जवाब आवे छे बी जिराफ। नंबर 3 हम सवारी नहीं कर सकते। जवाब से शेर। गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है। सींग। नंबर 5 नंबर 5 ની અંદર इनमें से अलग जोड़ पहचानिए। मोर शेर। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों ने जवाब આપવાના છે देखते हैं। उसमें नंबर 1 किसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। जवाब लंगूर का मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। आगे જોઈએ नंबर 2 नंबर 2 ની અંદર बाढ़ में धीरे धीरे कौन टहल रहा था। तो बाड़े में धीरे धीरे जिराफ टहल रहा था। नंबर 3 गीता ने चलते हुए कछुए को देखकर पत्थर चला रहा है ऐसा क्यों कहा। पत्थर चल रहा है क्योंकि कछुए के ऊपर जो ढाल का कवर होता है वो पत्थर जैसा लगता है इसलिए ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 4 आपने देखे हुए पक्षियों के नाम लिखिए। मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर, कौवा, बतख, हंस, मैना आदि। नंबर 5 पालतू प्राणियों के नाम लिखिए। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घेटा, कुत्ता, बिल्ली आदि। आगे જોઈએ नंबर 6 नंबर 6 ની અંદર કહેશે जंगली प्राणियों के नाम लिखिए। बाघ, शेर, लोमड़ी, भालू, चीता, हिरण, हाथी आदि। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश प्रमाणे લખવાનું કીધું છે। જોઈએ એમાં આપણે પહેલું જે છે એની અંદર चिड़िया, जामुन, पतंग, बतख और हरियल। नंबर 2 ની અંદર જોઈએ अंबर, उल्लू, छाता, जिराफ, तीर। आगे જોઈએ नंबर 3 એમાં नंबर 1 ઉપર આવશે कंगन, પછી कनक, कूप, कृषि और પછી ક્યાં। એટલે કે 1 2 3 4 4 અને 5 એમાં જરાક સુધારો કરવાનો રહેશે તમારે। આગળ નંબર 4 ની અંદર अंग, अनाज, इनाम, ऋषि, औषधि।
આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે. નિમ્નલિખિત સંયુક્ત અક્ષરો કોઈ બને શબ્દો કો લીખીએ. એટલે અહીંયા જે એક શબ્દ બને છે ક્ષમા, તો જે ક્ષ છે એ ક્ષના આધારે તમારે બીજા શબ્દો બનાવવાના છે. અહીંયા જે ક્ષ આપ્યો છે એવી રીતે, અહીંયા એવી રીતે જ્ઞ આપ્યો છે, અહીંયા ત્ર આપ્યો છે. તો એના આધારે આપણે જોઈએ 1 નંબરની અંદર ક્ષત્રિય, ક્ષાર, ક્ષિતિજ અને ક્ષોભ. ત્યાર પછી નંબર 2 એની અંદર જ્ઞાન, જ્ઞાની, જ્ઞાતા, જ્ઞાતિ. નંબર 3 ત્રિનેત્ર, ત્રિપુરા, ત્રિદેવ, ત્રિશુ. આપણે આ એક અક્ષરના આધારે બનાવવાના છે. જોઈએ આગળ નંબર 4. નંબર 4ની અંદર આપ્યો છે શ્ર. તો શ્રના અંદર શ્રમિક, શ્રવણ, શ્રોતા, શ્રીમંત. આગળ જોઈએ નંબર 5. નંબર 5ની અંદર ક્રમિક, ક્રમ, ચક્ર, ક્રૂડ. નંબર 6 દ્રશ્ય, દ્રષ્ટિ, દ્રૌપદી, દ્રોણ. આપણે આ શબ્દના આધારે શબ્દો બનાવીએ છીએ અક્ષરના આધારે. આગળ જોઈએ નંબર 7. નંબર 7ની અંદર આપણને કીધું છે ધ્વનિ આધારે. દ્વાર, દ્વારિકા, દ્વિજ અને દ્વેષ. આગળ જોઈએ નંબર 8. નંબર 8ની અંદર ધ, રિદ્ધિ, બુદ્ધિ, બુદ્ધ અને વૃદ્ધ. આગળ જોઈએ નંબર 9. નંબર 9ની અંદર ધ, વિદ્યા, વાદ્ય, સાધ્ય, વિદ્યાર્થી. આગળ જોઈએ નંબર 10. નંબર 10ની અંદર ત, સત્તર, સર્વોત્તમ, ઉત્તર और મહત્તમ. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન નંબર 5ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે કે उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखिए. જોઈએ તો એમાં અહીંયા આપણને સૂચના આપી મુજબ જોઈએ આપણે પેડ પર બંદર લટક રહા હે. તો એનો આપણે અહીંયા શું કર્યું, પેડ પર બંદરિયા, બંદરનું બંદરિયા, લટક રહી થઈ ગયું. એટલે અહીંયા આપણે જે પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ કહીએ એ રીતે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. જોઈએ આપણે નંબર 1. નંબર 1ની અંદર કીધું જંગલ में ऊँट घूम रहा है. तो वाक्य बनसे जंगल में ऊँटनी घूम रही है. नंबर 2 झाड़ी के पीछे शेर दिखाई दिया. झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दी. नंबर 3 हाथी सूंड छे पानी पी रहा है. हाथीनी सूंड छे पानी पी रही है. नंबर 4 आंगन में कुतिया सो रही है. तो कैसे, आंगन में कुत्ता सो रहा है. नंबर 5 मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है. मोर पंख फैलाकर नाच रहा है. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6. પ્રશ્ન નંબર 6ની અંદર અહીંયા આપણને सूचना આપવામાં આવી છે पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए या मुक्त रखना चाहिए, क्यों? अपनी राय लिखिए. અહીંયા તમે તમારો જે વિચાર હોય એ લખવાનો છે કે ખરેખર પશુ પક્ષીઓને ચિડિયાઘરમાં રાખવી જોઈએ કે ના રાખવી જોઈએ, કે મુક્ત રાખવી જોઈએ, એના માટેની વાત છે. તો એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. અહીંયા તમે તમારા વિચાર રજૂ કરવાના છે. અહીંયા જે વિચાર આપ્યા છે એ ફક્ત નમૂનારૂપ છે. તમે એવા જ વિચારો તમારા રજૂ કરી શકો છો.
જે તમારા પશુ અને પક્ષી પ્રત્યે હોય. જોઈએ આગળ. પ્રશ્ન નંબર 7. प्रश्न नंबर 7 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. तो लिखिए. तो અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યું છે એને આપણે આપણા શબ્દોમાં લખવાનું છે. જોઈએ ચિત્ર પૂરેપૂરું. તો અહીંયા એક બે પક્ષી દેખાય છે. અહીંયા છોકરીનો મારો છે. અહીંયા બીજો એક પક્ષી છે. અહીંયા એના બે બચ્ચા છે. અહીંયા ઝાડ ઉપર વાંદરો બેઠો છે. ઝાડ ઉપર અહીંયા પક્ષી છે. અહીંયા એક પાણીનું કુંડું રાખેલું છે. અહીંયા ચકલીઓ ચણ ચડે છે. અહીંયા મોર બેઠો છે. અહીં બીજી એક ચકલી છે. પાણીનું કુંડું છે. ત્યાં પક્ષી બેઠું છે. અહીંયા ખિસકોલી છે. અહીંયા પક્ષી પોતાનું પાણી લઈ રહ્યું છે. અહીંયા બીજું એક પક્ષી જોવા મળે છે. ઝાડ ઉપર ઘણા બધા પક્ષીઓ જોવા મળી રહ્યા છે. આ ચિત્રને જોઈ અને આપણે અહીંયા નીચે લખવાનું છે. ચિત્રની નીચે જોઈએ તો ચિત્રમાં એક બાળક બેઠેલું છે. એની જોડે અહીંયા બિલાડી છે. અહીંયા પાણીની અંદર એક પક્ષી છપછપિયા કરી રહ્યું છે. અહીંયા બીજી ચકલીઓ ચણ ચણતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ખિસકોલી અહીંયા દાણા ખાઈ રહ્યું છે. બિલાડીનું બચ્ચું સૂતું હોય અથવા ગલુડિયું સૂતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અહીંયા પક્ષી જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંયા પણ ખિસકોલી જોવા મળી. તો આ ચિત્રને આપણે જોઈ અને એના આધારે નીચે આપણે વાક્ય લખવાના છે. જોઈએ તો અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે. એ ફકરો ઉપરના ચિત્રના આધારે લખવામાં આવ્યો છે, જે તમે તમારી રીતે સારો લખી શકો છો. આના કરતાં પણ વધારે આ તમને માર્ગદર્શન માટે છે. જોઈએ. यह एक सुंदर बगीचे का चित्र है. पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं. कोई घोंसले में है, कोई डाल पर बैठकर गा रहा है. एक बंदर भी पेड़ की टहनी पर खेल रहा है. नीचे जमीन पर एक लड़का बैठा है और उसके पास एक बिल्ली तथा और कुत्ता आराम कर रहे हैं. चित्र में चिड़िया के लिए दाना और पानी रखा गया है. कुछ चिड़िया दाना चुग रही है, कुछ पानी पी रही है. आगे જોઈએ तो कई पक्षी दाना खा रहे हैं. पास में एक गिलहरी भी दाना खा रही है. यह पूरा दृश्य बहुत शांत और सुंदर है. ऐसा लगता है कि यहाँ मनुष्य, पशु और पक्षी मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं. અહીંયા તમે આ ચિત્રના આધારે તમારા આવા વિચારો રજૂ કરી શકો છો. અહીંયા આપણા આ એકમનું સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને આવા જ માર્ગદર્શક વિડીયો મેળવતા રહો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં.